Very good morning to all. I'm Ganesh. Today we are going to discuss about governance in banks. Okay, so financial institution topics பார்த்திருக்கோம். So far இது வரைக்கும் ஒரு 3 topicsல relevant current affairs deal பண்ணிருக்கோம். Okay, 2022 relevant expected current affairs ஒரு 3 areasல cover பண்ணிருக்கோம் in matters of monetary policy. Then second thing is asset quality management. Then third thing is financial inclusion. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் with respect to fourth one, it deals with governance in banks. So mostly topics discuss பண்ணக்கூடிய areas ன்னு பார்த்தீங்கன்னா we are listed in it. Okay, so one is bank board of bureau, second thing public credit registry, third one is with respect to Basel III norms and its applications, and very important terms and terminologies relevant with Basel III norms. And third thing is one of the amendment act recently passed in the name of Depository Insurance and Credit Guarantee Corporation Act. Then with respect to amalgamation of banks and domestic systematically important banks, recapitalization of banks and the privatization of banks. So in the 8 topics இருக்கக்கூடிய areas தான் cover பண்ணிர போறோம். So most relevant areas. So with preparation aspectsல பார்க்கும்போது so we will enter into the class. So first thing இத பார்க்க போற areas னு வெச்சுக்கோங்க. So governance in banks அப்படினு வரும்போது what is meant by governance அப்படினு டிஸ்கஸ் பண்றதா இருந்தா so governance is nothing but it is a process. Okay, so process அப்படிங்கற பட்சத்துல so it's nothing but to bring some regulations in sense how to manage banks. So input okay, output okay. அது ரெண்டுமே நம்ம என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம், என்ன ரிட்டர்ன் இருக்க போகுது அப்படிங்கறத we will definitely come to on calculation. But how to achieve it அப்படிங்கற ஒரு ப்ராசஸை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை தான் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துல பேசுவோம். இந்த கவர்னன்ஸ்ங்கிற வேர்ட் வந்து டு பி வெரி ஃபேமஸ் இன் தி சொசைட்டி ஆர் இன் தி வேர்ல்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த 21st சென்ச்சுரியில தான் டெவலப் ஆன கான்செப்ட். தோ இட் இஸ் இயர்லியர் ஆல்ரெடி இருந்திருந்தாலும் பட் ஃபேமஸாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21st சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் தான். வெரி ஸ்பெசிபிக் பேங்கிங் செக்டர்ல இந்த கவர்னன்ஸ்ங்கிற கவர்னன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் டு ஸ்ட்ரென்தன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ இது எப்போ டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 2008 ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ். வெரி ஸ்பெசிபிக் 2008 ஃபினான்ஷியல் 2007-8 ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ். ஓகே, ஸோ லெஹ்மன் பிரதர்ஸ் கிரைசிஸ் சொல்லுவோம், இல்லை சப்ரைம் லெண்டிங் கிரைசிஸ் இன் யூஎஸ். ஸோ இதோட இம்பாக்ட்ல ஆல் வேர்ல்ட் பேங்க்ஸ், ஓகே, ஆல் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் அண்ட் வேர்ல்ட் பேங்க்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் பேசல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ தே ஐடென்டிஃபைடு தட் one of the major reason for the failure of that reason for the financial crisis is due to the bank. Okay, so அப்போ பேங்க்ல என்னனால இந்த ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they highlighted that there is an governance failure. ஸோ அப்போ கவர்னன்ஸ் ஃபெயிலியர்ல என்ன சிஸ்டமேட்டிக் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to fine tune the selection process of board of directors and we have to bring some streamline in the areas of top management selection and their regulations and their payment principles and everything that. Okay, and apart from that, regulator, that is namala portholokku RBI is the regulator, how efficiently it has to regulate the banks. Then apart from that, lawmakers, government, ivanga ellarume efficient ah work பண்ணும்போது we can able to avoid a next shock like financial crisis 2008 ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு financial crisis நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணாங்க. நியூமரஸ் கமிட்டிஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு. ஆஃப்டர் 1991 எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறம் மேஜரா பார்த்தா நரசிம்மன் 1-2 கமிட்டிஸ் இருக்கட்டும், இல்லை அதுக்கப்புறம் 2014 அப்புறம் தேர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் லாட் ஆஃப் கமிட்டிஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் இன் த நேம் ஆஃப் பிஎன் கிருஷ்ணன் கமிட்டி, தென் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனுக்கு நச்சிகேட் மோர் கமிட்டி, தென் வெரி ஸ்பெசிபிக் ஃபார் தி கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தே புட் ஆன் கமிட்டி இன் த நேம் ஆஃப் பிஜே நாயக் கமிட்டி. So in the BJ Nayak committee gave on certain recommendations to regulate the governance aspects in banks. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். தென் தியோஸ்தலி கமிட்டி அப்படின்னு ரீசெண்டாக ஒரு கமிட்டிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த 2 கமிட்டிஸோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ், தட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட். ஓகே, வெரி ஸ்பெசிபிக். அவங்க கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல 2 ஆஸ்பெக்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் இஸ் நத்திங் பட் வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன் பிரைவேட் பேங்க் மாடல். Okay, like how banks like ICICI, then federal banks, then access banks, they are functioning, which are more customer friendly and they are more prudential in its collection of loans. So in the mari actions la
we have to go for scheduled commercial banks or private sector bank, public sector banks. ஸோ அதை நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி இல்லைன்னா தட் இஸ் கவர்மெண்டோட ஓனர்ஷிப்பை பிலோ 50% ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அன் பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஒரு சொல்யூஷனாக கொடுக்குறாங்க. செகண்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் டு ஃப்ரீ போர்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ். இன் சென்ஸ் பிஃபோர் பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ. ஓகே, பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் body which was created for the appointment of board of directors and chairpersons. So அதுக்கு முன்னாடி who is the direct appointee அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only central government can involve in the appointment of board of directors in the banks. So அதனால என்ன ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are issues of nepotism and favoritism in it. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு இன்ஸ்டியூஷன் டிசைன் பண்ணாங்க இந்த நேம் ஆஃப் பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ. ஸோ அதுதான் இவர் கொடுத்த இன்னொரு ரெக்கமெண்டேஷன், தட் இஸ் ஃப்ரீயிங் போர்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ரெண்டு கன்சர்ன்ல இவங்க ரிஃபார்ம்ஸ் இருந்திருக்குமான்னு கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் அதர் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, லைக் Basel III நார்ம்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது. இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே எதுக்குள்ள தான் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸுங்கிற செக்மெண்ட்குள்ள தான் கவர் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ண பேப்பர், ஓகே, டிஸ்கஷன் பேப்பர் ஆன் கவர்னன்ஸ் இன் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன் 2020 ஒரு பேங்க் ஒன்று ரிப்போர்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க, இந்த RBI ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது என்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கவர் ஆகுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் தே வாண்ட் டு பிரிங் சம் ரிஃபார்ம்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ அந்த பேப்பர் ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெசிஃபிக், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ. ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் its role is nothing but to select the persons with the efficiency and the effectiveness in the places of board of directors and the chairmans. So ஒரு board of director இருக்கட்டும் இல்ல chairman of the company இல்ல with respect to bank ன்னு வரும்போது with respect to bank ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய board of directors இருப்பாங்க இல்லையா, full time directors as well as நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றதுல earlier, that is பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ வர்றதுக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே அப்பாயிண்ட் பண்ணிடும். அப்ப அதனால ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் நான் சொன்னது ஒண்ணு நெப்போட்டிசம் ஒன்று கிரியேட் ஆகும், இன்னொன்று ஃபேவரட்டிசம். நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிறது தனக்கு சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க இல்லையா, தேர் ரிலேஷன்ஸ், ஸோ அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க. இல்லாட்டி ஃபேவரட்டிசம் இன் சென்ஸ் அவங்களுக்கு யார் ஃபேவர் பண்ணுவாங்களோ அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த ஒரு இஷ்யூஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இட் லீட் டு ஒன் கரப்ஷன் ஆர் ஃபெயிலியர் இன் தி அசட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த கன்சர்ன்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு they argued for an autonomous body. ஸோ இந்த அட்டானமஸ் பாடி அப்படிங்கிறது தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சுக்கோம். ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் யார் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுது. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்களோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்றது, தென் செலெக்ஷன் பண்றது. ஓகே, ஸோ அதுதான் இதோட ரோல். ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி செலெக்ஷன் and appointment of the board of directors in public sector banks and financial institutions, and very specific with respect to public sector insurance companies. Note it down, because they may ask only for banks noda kekala illa, it is also selecting the members for the public sector insurance companies kum pandranga. Then financial institutions, various financial institutions kum pandranga. So note it down, there is not, its one role is not only for the appointment of board of directors for the public sector banks, but it also involves in the financial institution as well as public sector insurance companies. They may ask this question. Only அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணி அப்படி கேட்கலாம் இல்ல. ஓகே, ஸோ இது பிலிம்ஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம். தென் செகண்ட் திங், டு அட்வைஸ் தி மேட்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆன் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டென்யூர் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் தி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் தி அபோவ் மென்ஷன்ட் லெவல்ஸ். ஸோ இது இவங்களோட ரோல். One more role is nothing but to advise the government formulation and the enforcement of a code of conduct and code of ethics. So code of conduct and code of ethics, code of conduct is considered to be on rules. Ethics அப்படிங்கிறது it's nothing but it is an internal process. In sense மனிதனோட அகத்தூய்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸை கிரியேட் பண்றது. ஸோ இம்பார்ஷியாலிட்டி, அக்கௌண்டபிலிட்டி, டிரான்ஸ்பரன்சி, கம்பேஷன், இதெல்லாம் கிரைட்டீரியாஸ் ஃபார் எத்திக்ஸ், தட் இஸ் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கிரைட்டீரியாலையும் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ங்கிறது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ இதை ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ற ஒர்க்கும் இவங்க தான் பண்றாங்க. பட் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த செட்பேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோல இருக்கக்கூடிய செட்பேக், இட் இஸ் ஒன்லி அன் அட்வைசரி பாடி. தோ செலக்ஷன் இஸ் டன் பை தி பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ, தோ அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் டன் பை தி பேங்க் போர்ட் ஆஃப் பீரோ, பட் with the concurrence of the central government only they can able to appoint the bank board of directors. ஸோ அப்போ இது ஒரு செட்பேக். இன் கேஸ் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரும்போது சொல்றேன், இல்லைனாலும் பிலிம்ஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் இது என்னவா கேட்கலாம் அப்படின்னா
அட்வைசரி பாடியா இல்ல பைண்டிங் இன் நேச்சரா? ஸோ பைண்டிங்னா கண்டிப்பா கேட்டாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல, இல்ல அட்வைசரி இன் நேச்சர்னு சொன்னா அட்வைசபிள் பாடி, தட்ஸ் ஆல். ஜஸ்ட் ஒப்பீனியன் மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. டெசிஷன் மேக்கிங்கை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் அப்பலேட் அத்தாரிட்டி எடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க சென்ட்ரல் பேங்கோட கன்சர்னோட தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இந்த பர்சன் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குற, இந்த போர்டு செலக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குற பர்சன்ஸை இவங்களால அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸ்ல அப்பாயின்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காண்டி பண்ண ஒரு விஷயம். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சூப்பர்வைசரி மெக்கானிசம்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய விஷயமா ரெகுலரா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி போர்டு ஆனுவல் ரிப்போர்ட்னு ஒன்று சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இட் இஸ் அன் ரிப்போர்ட் சப்மிட்டட் பை G20. ஓகே, ஸோ G20 இட் வாஸ் சப்மிட்டட் சின்ஸ் 2009ல இருந்து இவங்க சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. எதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹவு டு எஃபெக்டிவ்லி ரெகுலேட் தி பேங்க்ஸ், ஹவு டு எஃபெக்டிவ்லி சூப்பர்வைஸ் தி பேங்க்ஸ், ஹவு டு என்ஷூர் அண்ட் prudential financial services to the people or to the corporate entities. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியா. ஜஸ்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி போர்ட் விச் வாஸ் ரிலீஸ்டு பை G20. ஸோ நான் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் எடுக்கும் போதும் ஐ வில் டிஸ்கஸ் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ். ஓகே, கமிட்டிஸ் கொடுத்துட்றேன், தென் ரிப்போர்ட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறோம். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இண்டெக்ஸஸ் இருந்தால் இண்டெக்ஸிங் டிபோசிட் இது பண்ணிடுறோம். அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெமரைசிங் தி ஆல் இண்டெக்ஸ் இன் தி சிங்கிள் ஃபோரம், நீங்க எப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெலவெண்டா அதை பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அது யூஸ் ஆகும். ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஈஸியா உங்களால ரெட்ரைவ் பண்ண முடியும் அதுக்கான பர்சன்ஸ் யார் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இவ்வளவுதான். ஸோ இந்தியா இட்ஸ் அன் ஆக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி போர்ட். ஏன்னா G20 மெம்பர் இல்லையா? ஸோ G20 மெம்பர்ல அப்போ ஹூ இஸ் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேவிங் அண்ட் 3 seats in the Financial Stability Board. One is Secretary of Economic Affairs, and another one is Deputy Governor of RBI and Chairman of SEBI. So note it down, it is Deputy Governor of RBI, not Governor of RBI. Then Chairman of SEBI. So these are all the factors you have to take into considerations. Worst of the worst case, they may ask this type of questions. That's why we are discussing this. Okay, so one is Secretary of Economic Affairs வராரு, இன்னொரு Deputy Governor of RBI and the Chairman of SEBI. இவங்க 3 பேத்துக்கும் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி போர்ட்ல ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பர்ஷிப் இருக்கு. ஸோ இதை கொஸ்டினா வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. 2021 ரிப்போர்ட் எதை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு COVID-19 பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் தான். ஸோ COVID-19 பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல வி ரெக்வயர்ட் ஃபார் அன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. நத்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இருந்தா ஐ ரெடி இன்சிஸ்டட் தட் இஸ் இன்சர்டட் இன் தி ஸ்லைட்ஸ். அது எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ அதனால சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரிப்போர்ட் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதுல யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ ஹேவ் டு நோட் இட். தட்ஸ் ஆல். The next one is with respect to public credit registry. So public credit registry எங்க place பண்ணலாம்னா ரெண்டு இடத்துல place பண்ணலாம் you can. One is with respect to asset quality management. So asset quality managementல இந்த CRISIL, கிரில்லிக் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அங்க பிளேஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்லையும் கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸ்ல அப்படின்னு வரும்போது ஹூ கிரியேட்டட் திஸ் கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RBI தான். Okay, so there is this registry. This is a registry, nothing but on a depository. In sense, it is a pool of information where they can able to retrieve from the single source of information. Or a single source level, they can collect the all details of an individual or a corporate or an entity. Okay, so in the public credit registry, யாரோட recommendation create பண்ணதுன்னா under the high level task force which was appointed by the RBI in the name of OM Diastali. Okay, he said that we have to form on public credit registry. So what is the role of public credit registry? Is nothing but a bank or any financial institutions or non-banking financial corporations. Okay, they can retrieve the information relevant with any loans that concern person or corporate entities get from someone, or any overdues with any banks, or any payments pending in any companies. Okay, or they go for any masala bonds, that is rupee denominated bonds in anywhere in the world stock markets. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they can collect these informations and pooled in one data. ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ஒரு டேட்டா பேஸ்ல கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது மூலமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, they can able to access the condition of that concerned individual or corporate or entities. Okay, so இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம். That is, the idea is to capture all relevant information in a single large database, the outstanding loans and repayment history of an entity, corporate and individual. Note it down, entity, corporate and individual. Okay, so it is an information repository, that's all. So where they can able to collect all existing informations as well as new borrowers which was stored in that registry.
Okay, so it includes both corporate as well as retail borrowers. So ரொம்ப simple தான் the concept. So registry captures data on loans taken from all kinds of sources. So already நான் சொன்ன மாதிரி தான் banks, non-banking financial corporations, then if they go for any corporate bonds or they go for any external commercial borrowings, internal corporate lending, masala bonds like rupee denominated bonds. Okay, so இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா they can able to get those informations. It also includes ancillary informations like utility payments ஏதாச்சும் இருக்கா இல்ல tax payments pending இருக்கா tax authorities-ல. Then they collect data from even SEBI-ல உங்களோட shares என்ன இருக்கு, then goods and service tax-ல உங்களோட indirect tax payment எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, அதே மாதிரி இன்சால்வன்சி பேங்க் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களால் ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கெட் ஆன் ரியல் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் தி பாரோவர்ஸ். ஸோ டு அவாய்ட் ஃபியூச்சர் ரிஸ்க். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன்காண்டி தான் இந்த பப்ளிக் கிரெடிட் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணது. ஸோ இது மூலமா 2 யூஸ் இருக்கு. ஒன்று பேங்க்கான யூஸ் என்ன அப்படின்னா டு சூஸ் தி ரைட் பர்சன் டு கிவ் ஒன் லோன். செகண்ட் திங், ஆர்பிஐக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் தி பெட்டர் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆடிட்டிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அவங்களால ஆடிட்டிங் ஈஸியாக பண்ண முடியும், இவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா அவங்களோட ஒர்க்கு கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அவாய்ட் எனி ஃபியூச்சர் ஷாக்ஸ். ஓகே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அசட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை கவர்னன்ஸ் பேங்க்குள்ள நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் எவ்ரி திங் இஸ் ரைட். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் இஸ் தி chart, okay, with respect to what is the role of public credit registry. Okay, so note it down. Just I will insert it in the slides. Okay, so angarne edukalam. The next thing is with respect to one of the important thing is Basel Committee for Banking Supervision. Okay, BCBS nu solvanga, Banking Committee for Banking Supervision. That is Basel Committee for Banking Supervision nu solvanga. So idhula irukkoodiya important ana matters appdinu pathina it's nothing but டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாஸ்ங்கிறது அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி டயர் 1 கேபிட்டல் அண்ட் டயர் 2 கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ டயர் 1 டயர் 2 கேபிட்டல், தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கவுண்டர் சைக்ளிக்கல் பஃபர், தென் லிக்விடிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் தான் முக்கியம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது இந்த பேசல் கமிட்டி ஃபார் பேங்கிங் சூப்பர்விஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஃபேமஸ்லி கால்டு பேசல் நார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பேசல் நார்ம்ஸோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் டு இம்ப்ரூவ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1974 தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது. ஓகே, ஸோ இது யார் இனிஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு G10 இருந்துச்சு, இன்னைக்கு G20 கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே, அன்னைக்கு நம்ம G10 இருந்தது தான். லேட்டர்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் கண்ட்ரிஸை சேர்த்து G20 இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1974ல 2008ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் நடந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி 1974ல ஜெர்மனில ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் நடந்துச்சு, பேங்க் மார்க்கெட் அண்ட் கரன்சி மார்க்கெட்ஸ்ல. ஸோ அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1974ல ஒரு ஃபோரம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்றாங்க. இந்த ஃபோரம் என்னவா ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரெகுலேட் தி பேங்கிங் சூப்பர்விஷன் ஆர் இட் கிவ் ஆன் கைடன்ஸ் டு தி சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ். லைக் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் ஆர்பிஐ இருக்கு அப்படின்னா ஆர்பிஐக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்படி சூப்பர்விஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பைண்டிங்காகவும் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இந்த பேசல் 1, பேசல் 2, பேசல் 3 நார்ம்ஸ்லாம் பைண்டிங் நார்ம்ஸ் தான். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we already said that a bank is considered to be the most important institution in any organization, any country. Once it get collapsed, it means the entire economy will collapse. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா they have to prepare for it. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசல்ல தான், சுவிட்சர்லாந்து. ஓகே, ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ரொம்ப சிம்பிள், டு என்ஹான்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி பை இம்ப்ரூவிங் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பேங்கிங் சூப்பர்விஷன் வேர்ல்டு வைட். Then second thing is to serve as a forum for regular cooperation between its member countries on banking supervisory matters. Because we are adopted for an liberalization, privatization and globalization. So globalization environment once நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you have to attract investments. So investments attract பண்றதா இருந்தா you have to strengthen your banking institution. That's why they are feel to be trustworthy of investing in your country. Okay, ease of doing business இதுலலாம் இது உள்ள இன்க்ளூட் ஆகும். அப்போ மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் G20 கண்ட்ரிஸ் பிளஸ் ஒரு 45 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃப்ரம் 28 ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ் உள்ள இருக்காங்க. இந்தியா இஸ் a member country. We have to note it down in case if they are asking questions relevant with
மெம்பர் நேஷன்ஸ் யாரு அப்படிங்கிற பேசினாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, சோஃபார் இது வரைக்கும் எத்தனை நார்ம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 நார்ம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேங்க் பேசல் நார்ம்ஸ் 1. ஸோ அதோட எய்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான். தட் இஸ் டு என்எஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் கம் பண்றது, தென் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் இன் தி சிஸ்டம். த தேர்ட் ஒன் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி டிரான்ஸ்பரன்சி இன் பேங்க்ஸ். Okay, so Basel I accord it was released on the year of 1980. So questions கேட்கலாம் maybe. Okay, in case historical background or question or statement, in case current trend or statement place பண்ண முடியுமானா yes they can. In case of 3 statement based questions are வருது அப்படின்னா they may ask one question from the historical background. So historical background அப்படின்னு வரும்போது either they may ask in this area. இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருந்து ஒரு questions initiate பண்ணலாம், இல்ல எப்ப பேசல் 1 அக்கார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இனிஷியேட் பண்ணுவோம். ஸோ பேசல் 1 அக்கார்ட் எப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1988ல. ஸோ என்ன நேம்ல வருதுன்னு பாருங்க, இன்டர்நேஷனல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இதோட கொடுத்தவங்க என்ன கேட்கலாம், கொஸ்டின்ஸா கேட்கலாம். ஓகே, the international convergence of capital measurements and capital standards are meant for. So just அப்படியே பேசல் 1 வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸோட அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பி ப்ரிஃபர் ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ அப்போ இது எதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் டு அசெட் ரேஷியோ. ஓகே, ஸோ ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அசெட். ரிஸ்க் அசெட்னு சொல்றது நீங்க கொடுக்கக்கூடிய லோன்ஸ், அதை பேலன்ஸ் பண்ற அளவுக்கு யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அன் கேபிட்டல். இது 2 தான். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தேவையான கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது மூலதனம். இன்சென்ஸ் நீங்க ஒன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்ல உங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல இருந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் வாங்கியிருக்கலாம், இல்ல பாண்ட் மார்க்கெட்ல கடன் பத்திரமா கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வாங்கியிருக்கலாம். இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு பேங்க்குக்கான லயபிலிட்டி. அசட் சைடு எது வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய லோன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ லோன்ஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இல்ல கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை பாரோ பண்றது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கான அசெட்ஸ். ஓகே, அப்போ லோன்ஸ் கொடுக்கறதுல தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஆன் ப்ருடென்ஷியல் நார்ம்ஸ். ப்ருடென்ஷியல் நார்ம்ஸ் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் தே ஹாவ் டு கிவ் இட் ஃபார் தி ரைட் கேண்டிடேட். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் நான் சொல்ற மாதிரி நெப்போட்டிசமோ கரப்ஷனோ பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் சம் corporate entities, those who are having a poor financial strength, இல்ல weak balance sheet வச்சிருக்கவங்க, through by giving some bribes for the board of directors or for the chairpersons, they may get loan from the concerned unit. So அது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு. ஐசிஐசிஐல அலிகேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு ரீசெண்டா. ஓகே, வீடியோகான் மேல ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு. தென் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இட் லீட் டு ஆன் கொலாப்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய ஹிஸ்டரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வெரி ரீசென்ட் ஹிஸ்டரிஸ்னே நான் சொல்றேன். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இட் இஸ் தி கண்டிஷன் ஆஃப் தி பேங்க் டு மெயின்டைன் சர்டன் கேபிட்டல் டு பேலன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஃபெயிலியர்ஸ். ஏன்னா டெபாசிட்ஸ்ங்கிறது பீப்புள் கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட், இட் இஸ் அன் லயபிலிட்டி. ஸோ அது வாங்கி தான் மேஜரா என்ன பண்றீங்கன்னா லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்க. அப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஃபெயிலியர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் லோன்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகும்போது இப்போ ஹூ வில் பி தி affected, who is going to affect அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the members, that is depositors going to affect, then investors going to affect. So அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காண்டி ஸோ நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அசெட் இன்சென்ஸ் in the name of loans, இதை மேனேஜ் பண்ணணும்னா you have to maintain an required capital for it in the various formats. ஸோ அது they have to maintain in certain percentages. ஸோ அதை தான் இந்த பேசல் 1 நார்ம்ஸ்லையும் பேசல் 2 நார்ம்ஸ்லையும் பேசல் 3 நார்ம்ஸ்லையும் வேற வேற கண்டிஷன்ல வேற வேற டைம் பீரியட்ல அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசல் நார்ம்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பெருசா என்னவாகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கிடையாது. தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஆன் கேபிட்டல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அசெட். ஸோ அசெட்டுக்கு ஏற்ற கேபிட்டலை மெயின்டைன் பண்ணணும். தே ஆர் நாட் கேட்டகரைஸ் இன்டு ஆன் சர்டன் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ 1988ல ஒரு பேசல் நார்ம்ஸ் 1 ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. இட் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஆஃப் தி பேங்க்ஸ். செகண்ட் பேசல் நார்ம்ஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2004ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. 2004ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை பிசிபிஎஸ். ஓகே, ஸோ பேசல் கமிட்டி ஃபார் பேங்கிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகே, இதுதான் பேங்கிங் சூப்பர்விஷன். ஓகே, ஸோ பிசிபிஎஸ். ஸோ பேசல் 2 என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி பேசல் 1 நார்ம்ஸை விட இட் இஸ் ஹேவிங் அன் எஃபெக்டிவ் மெக்கானிசம். ஓகே, எஃபெக்டிவ் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது எது மூலமா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் 3 பாராமீட்டர்ஸ். ஓகே, இந்த 3 பாராமீட்டர்ஸ்ல தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் சர்டன் reserves in sense capital resources they have to maintain. Appo first one is with respect to capital adequacy requirements. In sense bank should maintain a minimum capital adequacy requirement of 8% of risk asset. Okay, so இப்போ for example 100 rupees, okay, ஒரு bank provide பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் as a loan,
அதுல 8 rupees என்னவா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இருக்கும். They have to keep it as a reserve. In case of அந்த loans failure ஆகும்போது இந்த 8 rupees வச்சு minimum level they can able to assured on amount for the depositors. ஸோ அதுக்காண்டி அந்த கேபிட்டல் ரிஸ்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அது வேரியஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, தென் சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ. சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது, சூப்பர்வைசரிங்கிறது இங்க ஹூ இஸ் தி அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான். ஸோ ஆர்பிஐ ஹேஸ் டு பீரியாடிக்கலி ரிவ்யூ த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். நம்ம அசட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இல்லையா, த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிரில்லிக், த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் எஸ்எம்ஏ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் 0, 1, 2 இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, இதெல்லாம் வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ். தென் பேங்கிங் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங், எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டிங், ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க், இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசரி டெக்னிக்ஸ். ஸோ எதை மெஷர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரெடிட், மார்க்கெட் and operational risk. இதை மெஷர் பண்றதுக்கான டூல்ஸ். Then third one is with respect to market discipline. Market discipline in sense nothing but you have to give on loan in accordance with the expected condition of the market. So அதிகமா போனாலும் it lead to an inflation, high inflation. நீங்க lower loans issue பண்ணாலும் it lead to an poor money supply. அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கு அசெட் ரேஷியோ நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும், கேபிட்டல் அசெட் ரேஷியோ. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த சென்ட்ரல் பேங்க் டு ரெகுலேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அப்போ ஹூ இஸ் தி அத்தாரிட்டி டு ரெகுலேட் தி பேங்க்ஸ் அப்படின்னா ஆர்பிஐ தான். ஸோ அப்போ இந்த 3 கண்டிஷன்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பேசல் 2 நார்ம்ஸ். ஸோ பேசல் 2 நார்ம்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பேசல் 3 நார்ம்ஸையும் பொறுத்தளவுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, மேஜர் டிஃபரன்சஸ் ஒன்றும் எங்க இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சேஞ்சஸ்ல கிடையாது. ஒன்லி தே ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அன் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ரெவல்யூஷன், ராதர் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ரெகுலேஷன், அப்படி தான் சொல்றாங்க. ஓகே, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி an evolution process. In sense இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மினிமம் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ங்கிறது பில்லர் 1 ஆஃப் பேசல் 2 நார்ம்ஸ். பேசல் 3 நார்ம்ஸ்ல பாருங்க என்ஹான்ஸ்டு மினிமம் கேபிட்டல் அண்ட் லிக்விடிட்டி ரெக்யர்மெண்ட். அப்போ ஒரு மைல்டு சேஞ்சஸ் தான் நடந்திருக்கு. பில்லர் 2ல பாருங்க சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ ப்ராசஸ், பில்லர் 2ல பாருங்க என்ஹான்ஸ்டு சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ ப்ராசஸ் ஃபார் ஃபர்ம் வைட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் பிளானிங். அப்ப அந்த என்ஹான்ஸ்டு அப்படிங்கிறது தான் இங்க இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட். இன் சென்ஸ் சரி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் எவல்யூஷன் தான் நடந்திருக்கு. அப்ப என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் 1ல டயர் 1, டயர் 2 கேபிட்டல்ஸ்ங்கிறது. தென் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிளா தான் இருந்திருக்கு. அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க, அசெட் வெயிட்டட் பை கிரெடிட் டைப் பிளஸ் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஈக்குவலன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு இவ்வளவுலாம் தேவையில்லை. எதுக்குள்ள பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டயர் 1 கேபிட்டல், டயர் 2 கேபிட்டல்ல என்னென்னலாம் வருது, அதுல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சா போதும். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் 1 கேபிட்டல்ல என்ன வரும் அப்படின்னா, டயர் 1 கேபிட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் கேபிட்டல். ஷேர் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா நீங்க பங்கு சந்தையில உங்களோட ஓனர்ஷிப்பை ரிலீஸ் பண்றது தான். த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்க உங்களோட ஓனர்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அதை டைலூட் பண்ணி டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தட் இஸ் ஷேர் மார்க்கெட்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்றது தான் ஷேர் கேபிட்டல். Okay, that is share capital denotes the amount of capital raised by the issue of shares by a company. Since it is the money of the shareholder and the shareholder are the owners of the company. Okay, so bondனா கடன் பத்திரம், அதுல ஓனர்ஷிப்பை என்ஜாய் பண்ண முடியாது, ஷேர்ஸ்ல ஓனர்ஷிப்பை என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ அது நமக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட், மணி மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தென் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் கேபிட்டல். ப்ரிஃபரன்ஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது இன் கேஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இன் சென்ஸ் கம்பெனி லாபம் ஈட்டும் போது when it gets on profit, அப்ப they have to give certain amount, certain percentage of profit as a dividend. அப்ப டிவிடெண்ட் இஷ்யூ பண்ணும்போது இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்ல இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா, they will first get the dividends. ஸோ இவங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து யாருக்கு போகும்னா ஷேர் கேபிட்டல் வச்சுக்கோங்களுக்கு போகும். அதே மாதிரி லிக்விடேஷன் நடந்தாலும் இவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் போகும். Okay, so in sense, if the company decide to distribute or pay dividends and get the liquidation amount when the bank lead to a bankruptcy. அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாவே என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, ஒரு டிவிடெண்ட், ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னா டிவிடெண்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இல்லையா, கொடுத்தது போக ரிமைனிங் அமௌண்ட் அவங்க கையில இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சருக்கு. ஸோ அதான் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட்னு அப்படின்னு டேர்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுல ரொம்ப நோட்டபிளான ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த காமன் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. காமன் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்லையோ இல்லை மணி மார்க்கெட்லயோ வரலாம், இல்லைன்னா இந்த பேசல் நார்ம்ஸை பேஸ் பண்ணி வரலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ காமன் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது எது ரெண்டையும் ஆட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் காமன் ஈக்விட்டி. இது ஒரு இடத்துல யூஸ் ஆகும், நோட் இட் டவுன். ஓகே,
Then disclosed reserves அப்படிங்கிறது it's nothing but company gives its details with respect to what are all the movable and immovable properties or assets with us அப்படிங்கிறத that is அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு liabilities இல்லையா. ஸோ கேபிட்டல் வித் அஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் வித் அஸ் அப்படிங்கிறத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது டயர் 1 கேபிட்டல் இருக்கக்கூடியது. டயர் 2 கேபிட்டல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட்டட் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது சபார்டினேட்டட் டெப்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லோயர் டெப்ட், லோயர் ரேங்க் டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க. என்ன காரணம்னா the lender of the subordinate debt will get the payment only after the payment is made to all other debt holders. Okay, debt holder அப்படிங்கிறது இது ஒரு கேபிட்டல் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. பட் என்னன்னா இது ஒரு கடன், கடனா இருந்தாலும் இது ஒரு கேபிட்டல் தான். ஓகே, ஏன்னா அது வாங்கி தானே இவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. அப்ப இந்த சபார்டினேட் டெப்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு செகண்ட் லெவல் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு டெப்ட் கடன் பத்திரம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுல பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதுல இவங்களுக்கு என்னவா கொடுப்பாங்கன்னா செகண்ட் லெவல்ல தான் இவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெப்ட் ஹோல்டரை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தென் அசெட் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா நான் ஒரு 2010ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதோட காஸ்ட் 100 crores இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா 2020ல அதோட வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கும், மினிமம் ஒரு 110 crore இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அப்போ அந்த 10 crore இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அசெட் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. Then undisclosed reserves it's nothing but unpublished or hidden reserves. அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டிஃபால்ட் அப்போ வரும்போது என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி தான் யார்கிட்ட அப்படின்னா either to the insolvency agency or to the asset reconstruction companies or anyone. ஓகே, தென் ஹைபிரிட் கேபிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா நீங்க டெப்டா தான் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க. பட் அது அசட்டா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கன்வெர்ட்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது கடன் பத்திரத்தை நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஈக்விட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதை ஹைபிரிட் கேபிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் எதில் கொண்டு வராங்கன்னா டயர் 2 கேபிட்டலுக்குள்ள தான் கொண்டு வராங்க. ஒருவேளை worst ஆஃப் த worst கேஸ் ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின்ஸை ஃப்ரேம் பண்றதா இருந்தா இந்த இதுல இருந்து எடுக்கலாம் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ சபார்டினேட் டெப்ட்ஸ்னா என்னன்னு கேட்கலாம். இல்ல இதுல இருந்து டயர் 1 கேபிட்டல் டயர் 2 கேபிட்டல்ல எதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணவும் சொல்லலாம். ஓகே, அதர் தென் தட் Basel III நார்ம்ஸ்ல என்னென்னலாம் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஸ்வலா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காமன் ஈக்விட்டிங்கிறது இது பார்த்தோம். ப்ரிஃபர்டு ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு காமன் ஈக்விட்டின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த காமன் ஈக்விட்டியில எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 2%ல இருந்து 4.5%. ஆர்பிஐ எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுதுன்னா 5% மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுது. டயர் 1 கேபிட்டல் எவ்வளோனா 4%ல இருந்து 6%. ஆர்பிஐ எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுதுன்னா 7%. டயர் 2 கேபிட்டல பொறுத்தவரைக்கும் 8%. ஆர்பிஐ எவ்வளவு பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னா 9%. தென் லிவரேஜ் ரேஷியோன்னு ஒரு ரேஷியோ ஒன்று இன்க்ளூட் பண்றாங்க. இந்த லிவரேஜ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் பேங்க்ஸ் கோர் கேபிட்டல். இன் சென்ஸ் ஒரு பேங்கோட கோர் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது ஈஸி லிக்விடிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த ஈஸி லிக்விடேட் ஆகக்கூடிய கேபிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. அதோட லிவரேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றாங்க. இன் சென்ஸ் 3%க்கு லிவரேஜ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, இது திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு Basel III நார்ம்ஸ்ல கொண்டு வந்த விஷயம். இதுல டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ்னு வரும்போது எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோனா என்னங்கிறது பார்க்கணும். லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ, அவ்வளவுதான். இந்த நேம் ஆஃப் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோவை அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஜெனரல் டேர்ம்ல ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் அசெட் ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்றாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் டு பி ஈஸிலி லிக்விடேட். நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய லிக்விடிட்டி ரேஷியோல என்ன வச்சிருக்கோம், கேஷ் வச்சிருக்கோம், கோல்டு ரிசோர்ஸ் வந்திருக்கும், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வச்சிருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் ஈஸியா லிக்விடேட் ஆயிடும். இன்சென்ஸ் ஈஸியா உங்களால வித்துற முடியும். அப்ப இந்த லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது எதை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு நாள் மெயின்டைன் பண்ணணும், 30 days நெட் அண்டர்க்ரோ அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ்டு கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டு கண்டிஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா 30 daysக்கு உங்களால அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் அசெட்ஸ் இருக்கணும். அந்த ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் அசெட்ஸ்ங்கிறது ஆர்பிஐ பொறுத்தளவுக்கு என்னவா நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோவை தான் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதை ப்ராக்ரஸிவா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அது வித் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ஆர்பிஐ ரெக்கார்ட் டைமுக்கு ஏற்றாவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் இன்க்ரீஸ், தே வில் டிக்ரீஸ். சிஆர்ஆர் அண்ட் எஸ்எல்ஆர் ரேட்டை டிக்ரீஸ் இன்க்ரீசிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் தி டைட் மானிட்டரி பாலிசி, சீப் மானிட்டரி பாலிசிஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோ. சைக்ளிக்கல் பஃபர் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் கவுண்டர் சைக்ளிக்கல் பஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா கவுண்டர் சைக்ளிக்கல் பஃபர் அப்படிங்கிறது இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது தே ஹாவ் தி ரெக்வயர்ட் கேபிட்டல் டு மெயின்டைன் இட். ஸோ அதுதான் கவுண்டர் சைக்ளிக்கல் பஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் இப்போ பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா, இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது அவங்களால அந்த கேபிட்டல் என்ன பண்ண முடியும்னா வர லோன் தான் ரீபேமெண்ட் ஆகலை, மானிட்டரியம் பீரியட் கொடுத்து நிறைய லோன்ஸ் என்ன பண்ணல ரீபே பண்றதுக்குலாம் நிறைய டைம் கொடுத்தாங்களே.
அப்ப அந்த காலகட்டத்துல அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா, கேபிட்டலை மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு லோன் திருப்பி வராம போகலாம். பட் எம்எஸ்எம்இஸ் மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் லோன் கொடுக்க வேண்டியது யாரோட நெசசிட்டியா இருந்துச்சு, பேங்கோட நெசசிட்டியா இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அதை இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா த்ரூ ஃப்ரம் திஸ் ஒன் தே வில் சார்ட் அவுட். ஸோ ஸ்டேட்டஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு வரும்போது இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா April 1, 2021 இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆக்சுவலா 30th September 2020 இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கணும். பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா April 1, 2021 ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்துருச்சு. ரீசெண்டா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா எல்லா பேங்க்ஸும் ஓகே ஓவரால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும், இல்ல வெரி ரீசென்ட்லி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேங்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா Basel III கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பாண்டுங்கிற ஒரு பாண்டை ரிலீஸ் பண்றாங்க. இந்த Basel III கம்ப்ளைண்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ கேபிட்டல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது யாரோட ரோல் அப்படின்னா எல்லா பேங்க்ஸோட ரோலும். அப்போ கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்றதா இருந்தா அவங்களோட ஓனர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான், இல்ல ஷேர் மார்க்கெட்ல அவங்களால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தே வில் கோ ஃபார் லிஸ்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ். அதை தாண்டி கடன் வாங்கலாம் இல்லையா. ஸோ அப்போ கடன் வாங்கலாம் அப்படின்னா அந்த கடனை எது மூலமா வாங்குறாங்கன்னா இந்த நேம் ஆஃப் Basel III கம்ப்ளைண்ட் பாண்ட்ஸ்னே ஒரு பாண்ட்ல ரிலீஸ் பண்றாங்க. இது என்ன டயருக்கு இதுக்குள்ள கொண்டு போவாங்கன்னா Tier 1 கேபிட்டலுக்குள்ள இதை கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ சாரி Tier 2 கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ Tier 2 கேபிட்டலுக்குள்ள யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் இட். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs, பியரிங் கூப்பன் ரேட் வந்து 6.24%. இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. ஓகே, பட் இது ஒரு கால் ஆப்ஷனா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பாண்டை யூஸ் பண்ணலாம். கால் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு என்ன கிடையாதுன்னா மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படிங்கிறது இந்த 10 years மெச்சூரிட்டி பீரியட் இருக்கு இல்லையா, இயர்லியராகவே அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த பைபேக் ஆப்ஷனை வச்சு அந்த பாண்ட் அவங்களால திருப்பி வாங்க முடியும். ஓகே, ஸோ there is a call option after 5 years and on every each year thereafter. In sense, call option means the issuer of the bonds can call back the bond before the maturity date. Maturity date இங்க எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 years. அப்ப 10 years வரைக்கும் அந்த பாண்டை யார் கையில வச்சிருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு 6.24% போட்டு ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். 10 years முடிஞ்சோடனே அந்த 10 lakhsக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்துடும். இடையில 5 yearsக்கு அப்புறம் இன்கேஸ் அந்த கன்சர்ன் பேங்க் வாங்கணும்னு நினைச்சா அந்த பாண்டை அவங்க வாங்கிக்கலாம். அது எது மூலமா பண்ணலாம்னா கால் ஆப்ஷன் மூலமா பண்ணலாம். இன்சென்ஸ் கால் ஆப்ஷன் மீன்ஸ் கால் பேக் த பாண்ட்ஸ் பிஃபோர் தி மெச்சூரிட்டி டேட் பை பேயிங் பேக் தி பிரின்சிபல் அமௌண்ட் டு தி இன்வெஸ்டர்ஸ். பண்ண முடியுமா? எஸ் தே கேன். இது Basel III கம்ப்ளைண்ட் பாண்ட்ஸ் மூலமா இப்ப ரிலீஸா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரீசெண்டா இனிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. வேரியஸ் பேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ மேபி இதை கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்க்ரப்சி. ஸோ பேங்க்ரப்சி சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல பேங்க்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன? டெபாசிட்டர்ஸ் மணியை சேஃப்கார்ட் பண்றது. ஏன்னா பேங்க்ஸ் பேங்க்ரப்ட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா திவால் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ல அப்ப டெபாசிட்டர்ஸ்ங்கிறது persons who are deposited in the banks either by means of savings account ஆவோ இல்ல ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டாவோ பண்ணியிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த டெபாசிட்ஸ்க்கு கேரண்டி கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த கேரண்டி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டியே ஒரு கிரெடிட் கார்பரேஷன் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் இந்த நேம் ஆஃப் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் அஸ் அ ஹோல்லி ஓன்டு சப்சிடரி ஆஃப் ஆர்பிஐ. ஸோ ஆர்பிஐயோட ஒன் ஆஃப் த சப்சிடரி இன் சென்ஸ் சிஸ்டர் கன்சர்ன் மாதிரி வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ எப்படி நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று பார்த்தோம். ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் வரும்போது அது மாதிரி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ அன் சப்சிடரி விச் வாஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆர்பிஐ. நோட் இட் டவுன், திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பேங்க்ரப்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, இன்சென்ஸ் திவால் ஆயிடுச்சுன்னா, அப்போ அந்த கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேங்க்ஸுக்கு தட் இஸ் அந்த சப்சிடி ஹோல்டர் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, லோன் வச்சிருப்பாங்க, தட் இஸ் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அந்த டெபாசிட் பண்ணவங்களுக்கு சர்டன் அமௌண்ட், நாட் என்டையர் அமௌண்ட்டையும் கொடுத்துட முடியாது, பட் டு அன் லிமிட் ஒரு அமௌண்ட்டை அவங்களால செட்டில் பண்ண முடியும். டு கிவ் அன் மினிமம் ஒரு மினிமம் சேஃப் கார்டிங் டூல் தான். அப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி 2 lakhs இருந்ததை வெரி ரீசென்ட்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா 5 lakhs இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. அது 2020 பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. 2019-20 அந்த ஒர்க்கை பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. தென் இதுக்குள்ள யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். ஏன்னா இது எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின், லாஸ்ட் இயரே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வரல, மேபி இந்த தடவை வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ். அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன்ல யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பேங்க்ஸ், இது நோட்டிட். தென் லோக்கல் ஏரியா பேங்க்ஸ், regional rural banks are also insured by DGAC. Then cooperative banks recently introduced பண்ணாங்க. At present cooperative banks are also covered by the DIGAC. எது மட்டும் இன்க்ளூட் ஆகாதுன்னு பாருங்க, பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி.
ஸோ சொசைட்டியை தவிர இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஐசிஜிசிக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ நோட் இட் டவுன், இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரிலிம்ஸ். தென் இந்த வேல்யூ தட் இஸ் இட் லீட் டு 5 lakhs யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட சப்சிடியா இருக்கு. இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா டு சேஃப்கார்ட் தி டெபாசிட்டர்ஸ் மணி. ஸோ அதுக்கு தான் இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்க்ரப்சி. சரி, ரீசெண்டா இப்போ என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் டைம் ஸ்லாட் மெக்கானிசம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன் சென்ஸ் வித்தின் திஸ் டைம் பீரியட் யூ ஹாவ் டு கிவ் தட் அமௌண்ட் டு தி கன்சர்ன் டெபாசிட்டர் அப்படிங்கிறது இதுல ரீசெண்டா 2021ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண அந்த ஆக்டோட, தட் இஸ் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆக்ட் 2021 நேம்ல அது வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் டைம் லைன் ஃபார் இன்டரிம் பேமெண்ட். ஸோ கொடுத்துடணும் எத்தனை நாளைக்குள்ள அப்படின்னா within 90 days. That is a bill mandate that corporation to pay the insured amount to the depositors within 90 days of the date such a liability arises. Then premium paid by banks to the corporation. So in case premium pay பண்ணனும் இல்லையா, இது ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பே பண்ணணும்னா யார் பே பண்றதுன்னா பேங்க் தான் பே பண்ணணும். அப்போ ரெகுலரா அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா பிரீமியம் பே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிரீமியம் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசைட் பண்றது யார் அப்படின்னா ஆர்பிஐ தான் டிசைட் பண்ணணும். சரி, இப்போ எவ்வளவு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 0.15% ஆஃப் இட்ஸ் டோட்டல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட்ஸ். என்ன டெபாசிட்ஸ் இருக்கோ டோட்டலா அந்த பேங்க்ல அதுல 0.15% பிரீமியமா என்ன பே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷனுக்கு ரெகுலரா பே பண்ணிட்டு வரணும். இது இந்த பில்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. தென் இன்கேஸ் இந்த பேங்க்ரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேங்க்ரப்ட் ஆயிடுச்சு, லயபிலிட்டி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த கார்பரேஷன் டு தி டெபாசிட்டர்ஸ் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க, ரீபே பண்ணிடுறாங்க. சரி, அப்ப இந்த ரீபே பண்ண அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை யார் கொடுக்கணும் அப்படின்னா the persons who are banks அவங்க தான் கொடுக்கணும். So under the act, once the corporation make a payment to the depositors, the insured or transferred bank, as the case may be, become liable to repay the same amount to the corporation. So the bank is required to repay within such a limit as prescribed by the board of directors of the corporation. So அவங்க என்ன டேட்டுக்குள்ள you have to repay it அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஆக்ட் 2021ல இந்த வின்டர் செஷன்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. மேபி இந்த தடவை இதை பற்றி கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அடுத்த ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமல்கமேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ். இது ரீசெண்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கு. ரீசெண்டாக பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட ப்ரொபோசல்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணி அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு. ஓகே, January 26 தான் அப்ரூவல் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த அமல்கமேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன், தட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or 3 பேங்க்ஸ் ஆர் மெர்ஜிங் ஆஃப் 3 or 2 பேங்க்ஸ்னு சொல்லலாம். பட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் அமல்கமேஷன் அப்படின்னா மர்ஜிங்க்கும் அமல்கமேஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ மர்ஜிங் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஏரியாவை நீங்க என்ன பண்றா மர்ஜ் பண்றது. ஓகே, ஸோ இன் சென்ஸ் ஒரு ஏங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு, பிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஸோ ரெண்டு கம்பெனியை சேர்த்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா மர்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கம்பெனியோட சிக்னிபிகன்ஸ், தட் இஸ் அதோட சிம்பாலிக்கா சில விஷயங்கள் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வோடஃபோன் அண்ட் ஐடியா ரெண்டையும் மர்ஜ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க விஐன்னு அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இது மர்ஜிங்னு சொல்லக்கூடிய யூஸ்வலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன். அமல்கமேஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு 2 கார்பரேட் என்டிட்டிஸ் ரெண்டையும் மர்ஜ் பண்ற கண்டிஷன்ல இது ரெண்டு என்னவாயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் என்டிட்டியா கிரியேட் ஆயிரும். தேர்ட் என்டிட்டியா கிரியேட் ஆயிரும் அப்படின்னா A+B அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு கம்பெனி ரெண்டும் மர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு என்டிட்டியா அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்க, கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஒரு தேர்ட் என்டிட்டியா இருக்கும். இன்சென்ஸ் இன் சம் அதர் நேம் ஆர் இந்த சேம் நேம் இருக்கும். பட் என்ன ஆகும்னா ஓனர்ஷிப் ரெண்டு என்னவாயிரும் அப்படின்னா வேற ஒரு என்டிட்டியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படும். ஸோ அது கான்செப்ட் இப்பதான் புதுசா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, 1991ல நரசிம்மன் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ல இது இருந்துச்சு. ஒரு 3 tier பேங்க் ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுங்க, டாப் லெவல், மிடில் லெவல் அண்ட் லோயர் லெவல். இன்சென்ஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் லெவல் அண்ட் இன் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அண்ட் இன் தி தேர்ட் டயர்ங்கிறது ரூரல் லெவல். ஸோ மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டன்டான பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது, ஒன் செகண்ட், ஸோ ஒரு 3 banks 3 tier ஸ்ட்ரக்சர்ல பண்ண சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ லார்ஜஸ்ட் பேங்க்ஸ் மொத்தமே ஒரு 8 to 10 நேஷனல் பேங்க்ஸ் இருந்தா போதும் சொல்லியிருப்பாரு. இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 18 பேங்க்ஸ் கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. we are trying to amalgamate. ஒரு 2 third tier to second tierல 3 large banks இருந்தா போதும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டயர்ல. செகண்ட் டயர்ல 8 to 10 large banks இருந்தா போதும். தேர்ட் டயர்ல
ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ், லோக்கல் பேங்க்ஸ்லாம் இனிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வருது இல்லையா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, பேமெண்ட் பேங்க்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா தேர்ட் டயர் ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். இதை இன்னொரு தடவை இனிஷியேட் பண்ணது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014 பிஜே நாயக் கமிட்டி இன் கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸ்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, மெர்ஜிங் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஆர் பிரைவேடைஸ் தி பேங்க்ஸ். ஸோ ஃபார் இப்போ வரைக்கும் இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் அமல்கமேட் பண்ணதுன்னா ஒரு பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், தென் இது செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சாரி. தென் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இங்க இருக்கும், ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ். ஓகே, ஸோ பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ், தென் யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இது மூணையும் மெர்ஜ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் அசோசியேட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை கொண்டு வந்துட்டாங்க. கனரா பேங்க் சிண்டிகேட் பேங்க்கை மெர்ஜ் பண்ணி ஒன்று, தென் ஆந்திரா பேங்க், யூனியன் பேங்க் அண்ட் கார்பரேஷன் பேங்க் கிரியேட் பண்ணி ஒன்று, அலகாபாத் பேங்க் அண்ட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் பேங்கா மாறிடுச்சு. தீனா பேங்க் வித் விஜயா பேங்க் மாறிட்டாங்க. ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இல்லையா, பஞ்சாப் அண்ட் மகாராஷ்டிரா கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெட், இதை யூனிட்டி ஸ்மால் பேங்க் பினான்சியல் பேங்க் லிமிடெடோட ஜனவரி 2022 அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல தேவையில்லாட்டினாலும் டிஎன்பிசிஸ்லயோ இல்ல அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லயோ இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவைப்படும். யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் இட். ஓகே, லாஸ்ட் இயர் குரூப் 1ல கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அமல்கமேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பத்தி. ஓகே, so next thing is with respect to domestically systematic important banks. Domestically systematically important banks அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாவே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், too big to fail அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் சென்ஸ் ஒரு சைஸ் ஆஃப் பலூன் நீங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகிக்கிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோட், ஸோ அது வெடிக்கும் போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அது இன்கேஸ் ஆஃப் கிராக்கர்ஸா இருக்கட்டும், ஸோ டூ பிக் டூ ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சைஸ் லார்ஜ் ஆகிட்டே போகும்போது இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் பேங்க்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் கண்டிஷன்ஸ்ல இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸை என்லார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது ஆல் ஆஃப் த சடன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் கன்சர்ன் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும் எக்கனாமிக்ல. அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை நீங்க சூப்பர்வைஸ் பண்றதுலையோ இல்ல அவங்க மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய கேபிட்டல் அசெட்ஸ்லயோ இதுல என்ன பண்ணியாகணும்னா யூ ஹாவ் டு பிரிங் சம் ரெகுலர் சூப்பர்விஷன்ஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஆடிட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் வெரி கிளியரா இருக்கணும். இதை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி போர்டும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு, பேசல் கமிட்டி அண்ட் பேங்கிங் சூப்பர்விஷனும் ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க, ரீசெண்டா ஆர்பிஐ எம்பசைஸ் பண்றாங்க. அப்ப இதை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் டொமஸ்டிக் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ்னு சில பேங்க்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் பேங்க்ஸ் மாதிரி. இந்த பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெகுலரா சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க. மற்ற பேங்க்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் அசெட் ரேஷியோட இவங்க அதிகமான அசெட் ரேஷியோக்குள்ள வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ல தான் இந்த டொமஸ்டிக் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ் சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னா காமனா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய கிரெடிட் ரிஸ்க் அசெட் ரேஷியோ, தெர் இஸ் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசெட் ரேஷியோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை இவங்க என்ன பண்ணணும்னா நார்மலா இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸோட ஒரு 1%, 0.8% ஒரு 4 பக்கெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த 4 பக்கெட்ல என்ன பண்ணி ஆகணும்னா வேற வேற இடத்துல பிளேஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் என்னன்னா இவங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்றது இதெல்லாமே என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த டொமஸ்டிக்கலி சிஸ்டமேட்டிக் இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ். ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். ஒன்றும் இதுல பிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்கறதா இருந்தா லிஸ்ட் அவுட் தி பேங்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் 3 பேங்க்ஸ் இருக்கு சோஃபா. ஓகே, ஸோ அதை தாண்டி பெருசாக கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி தான். ஓகே, தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ். ஸோ ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் பேங்க்குக்கு ஹூ இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் இல்ல ஹூ இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் தி ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்க்கு ஹூ இஸ் தி பப்ளிக் ஓனர் ஆஃப் தி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை தான் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ட்வின் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று சொன்னோம். தட் இஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 9 lakh crore மேல போயிடுச்சு. ஓகே, அபோவ் 9 lakh crore மேல போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். பேங்க் டசன்ட் ஹாவ் கேபிட்டல் டு இன்வெஸ்ட். ஓகே, தென் பேசல் 3 நார்ம்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகும். ஸோ இவ்வளவு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா கேபிட்டல் தேவைப்படுது. அப்போ கேபிட்டல் தேவைப்படுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் யாரு கொடுத்தாகணும், பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆனா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்ல இட் ஹாஸ் டு மெயின்டைன் சம் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் மெஷர்ஸ். ஓகே, ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். அப்போ இட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் 2 lakh crore 3 lakh crore அந்த மாதிரி வரும்போது இட் வில் கிரியேட் அண்ட் இம்பாக்ட் இன் தி பட்ஜெட். அப்போ பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சார்ட் அவுட் பண்ணி ஆகணும் ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸுக்கு அஸ் அ ஓனரா தே ஹாவ் டு கிவ் அன் அமௌண்ட்.
ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். ஸோ இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது. என்ன அப்படின்னா, பேங்க்ஸ் கிட்ட அதிகப்படியான டெபாசிட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஒன்னு அந்த டிமானிட்டைசேஷன்னால, இன்னொன்னு ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் எக்கனாமி நடக்கிறதுனால ரெகுலர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் மூலமா தான் போய்கிட்டு இருக்கு. அப்ப டெபாசிட்ஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. டெபாசிட்ஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இவங்க ஒரு ஐடியா பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேங்க்குக்கு யார் லோன் தட் இஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் கொடுக்கணும். அப்ப கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா, ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ்க்காண்டி ஒரு பாண்ட் ஒன்னு கிரியேட் பண்றாங்க. ஒரு கடன் பத்திரம் ஒன்னு கிரியேட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கடன் பத்திரம் இருக்கு இல்லையா, இதை யார் தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னா பேங்க்ஸ் வாங்குவாங்க. ஸோ இப்போ பேங்க்ஸ் வாங்கின அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ பாண்டை பேங்க் வாங்குது. வாங்கின பாண்டுக்கான அமௌண்ட் இருக்கும்ல, அது யார்கிட்ட போகும்? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட போகும். இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணும்னா, இந்த வாங்கின அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாங்கின அமௌண்ட்டை திருப்பி யார்கிட்ட கொடுத்துருவாங்கன்னா பேங்க் கிட்டே கொடுத்துருவாங்க. அப்ப இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. இன் சென்ஸ் பேங்க் கிட்ட சும்மா இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, கவர்மெண்ட் பாண்டா ரிலீஸ் பண்ணி அந்த பாண்ட் அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ இல்லாட்டி மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி இந்த மாதிரி லிக்விட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் பாண்டை ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த பாண்டை யாரு வாங்குவாங்க அப்படின்னா பேங்க் வாங்கும். பேங்க் வாங்கின அமௌண்ட்டை யாருக்கு போகும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும். கவர்மெண்ட் அந்த அமௌண்ட் எடுத்து திருப்பி யார்ட்டே கொடுத்துரும்னா பேங்க் கிட்டே கொடுத்துரும். ஸோ அப்போ இது மூலமா என்ன அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, பிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிடலாம். இன்சென்ஸ் பிஸ்கல் டெபிசிட் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. பேங்க் கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆயிரும். ரிலீஸ் ஆகி யார்கிட்ட போயிடும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட போயிடும். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வர்ற அமௌண்ட் திருப்பி பேங்க்குக்கே வர்றதுனால அது மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப இதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிளிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ இது ரீகேபிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஆல்ரெடி ஒரு கேபிட்டலைசேஷன் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க, திருப்பியோட ரீகேபிட்டலைசேஷன் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்காக ரிலீஸ் பண்ண பாண்டு தான் ரீகேபிட்டலைசேஷன் பாண்டுன்னு சொல்றது. ஸோ வேல்யூ எவ்வளோனா 1.3 lakh crores கலெக்ட் பண்ணாங்க அந்த டைம் பீரியட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். நீங்க ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். ஓகே, இந்த நோட்ஸ். ஸோ இதுதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரைவேடைசேஷன், தட் இஸ் ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகே, அப்ப யாரு அஃபெக்ட் ஆக மாட்டா? பேங்க்கும் அஃபெக்ட் ஆகாது, கவர்மெண்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது. இட்ஸ் அ வின் வின் சிச்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ அடுத்த விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் இது ப்ரொபோசல்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ரொபோசல்ல இருக்கு. என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வர பார்க்குறாங்கன்னா, பேங்கிங் கம்பெனிஸ் அக்விசிஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங் ஆக்ட் 1970, 1980 பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 1949 தே வாண்ட் டு பிரிங் சம் அமெண்ட்மெண்ட். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப இருக்கக்கூடிய மினிமம் கவர்மெண்ட் ஹோல்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 51%. ஸோ ஹூ இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி ஓனர் ஆஃப் தி பேங்க் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தான். ஸோ பிஜே நாயக் கமிட்டி சொன்னார் இல்லையா, பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. அப்போ இவங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னா 26%க்கு தே ட்ரை டு ரெடியூஸ் இட். ஸோ அப்படி பண்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வில் கோ ஃபார் அன் பிரைவேட் பேங்க்ஸ். இதுல இருக்கக்கூடிய இம்பாக்ட், இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம், இதனால வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, ஸோ இதெல்லாம் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க வேண்டியது. பட் இது நம்ம வித் ப்ரிலிம்ஸ்ங்கிறதுனால இதோட நம்ம கன்ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸுக்கும் அனாலிசிஸ் இருக்கு, பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸுக்கும் அனாலிசிஸ் இருக்கு. ஸோ அனாலிசிஸ் இன் சென்ஸ் அது மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்றேன். பட் ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இவ்வளோ நமக்கு ஐடியா இருந்தால் போதும், we can able to crack the questions. So read it. ஸோ இது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இதோட கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் என்ன ஆகுது முடிஞ்சிடும். ஸோ கவர்னன்ஸ் இன் பேங்க்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ்குள்ள போயிடலாம். இன்சென்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பேங்கிங் செக்டர் முடிச்சாச்சு. இனி அடுத்து வரக்கூடிய நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ். ஸோ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட், மணி மார்க்கெட் முடிச்சிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஏரியாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஏரியாக்குள்ள போயிடலாம். இன்னும் 1 or 2 கிளாஸஸ்ல இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் டாபிக்ஸ் முடிஞ்சிடும். தென் அடுத்து வரக்கூடியது இன்னும் கொஞ்சம் டைவர்சிஃபை பண்ணி வேற ஏதாவது ஒரு ஏரியாக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ மே என்ஜாய் திஸ் செஷன். Within this, I'm going to wind up this class. Very thank you for all.